বিরতির পর স্বাগত। এখন খবর বিস্তারিত। অতি সত্বর ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন সহ বিভিন্ন দাবিতে বৃহস্পতিবার রাজ্যে আইপিএফটির ডাকা এডিসি এলাকা বন্ধের দাবিতে রাস্তায় নেমে পিকেটিং করে আইপিএফটির সমর্থক ও কর্মীরা। অতি সত্বর ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রক থেকে যে হাই লেভেল কমিটি গঠন করা হয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রদান করা, ১২৫তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে দ্রুত আইনে কার্যকর করা সহ ৫ দফা দাবিতে বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে ২৪ ঘন্টার এডিসি এলাকা নিয়ে বন্ধের ডাক দেয় আইপিএফটি ও তার শাখা সংগঠনগুলি। এই বন্ধকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পিকেটিং এ নামে আইপিএফটি ও তার শাখা সংগঠনের নেতৃত্বরা। এদিন জাতীয় সড়কের মাধববাড়িতে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখায় আইপিএফটি ও তার শাখা সংগঠনের কর্মীরা। পোড়ানো হয় টায়ার। একই রকম ভাবে এডিসির সদর দপ্তর খুমলুঙে আবার রাস্তা কলাবাগানে অনুরূপভাবে বন্ধের সমর্থনে রাস্তা আটকে চলে পিকেটিং। ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তারা। ইতিমধ্যেই ৫ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল ৫ দফা দাবি নিয়ে দিল্লিতে গেছে। এই দাবিগুলি নিয়ে কথা হবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে, কিন্তু দাবিগুলি পূরণের দাবিতে এই ২৪ ঘন্টার বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে বলে জানান ইউথ আইপিএফটির নেতৃত্ব। এই বন্ধকে সফল করে তোলার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান তিনি। জনজাতিদের সাথে এই দাবিগুলি তুলে ধরা হয়েছে বলেও জানান তিনি। ২৫ বছরের সিপিএম শাসনকালে জনজাতিদের বঞ্চিত রাখা হয়েছিল বলেও জানান আতিশের সাধারণ সম্পাদক পিটার দেববর্মা। The allied organizations of the IPFT party, along with IWFT, Youth IPFT, Atisha, TPB, and IMW, organized a massive movement in entire Tripura, as well as here in Kolabagan National Highway, Assam Agartala route. Today, issuing on our demand, today we have our movement. That is, number 1, the creation of new state Tripuraland. Number 2, high power modality committee report and implementation. Number 3, an immediate implementation of 125th Amendment Empowerment to District Council 2018. Number 4, inclusion of Kok Brok in 8th schedule with Roman script. 5 number, backlog, filling up backlog and push vacancies of 4 scheduled tribe ST. Today, I will, on behalf of the allied organization of IPFT, I would like to convey my greetings toward all my dear Tripura people, as well as all the Tripuri peoples residing in over Tripura. Today, we prolongly, and it is a pending demand that we have striked, and we have tremendously fulfilled in all the demands. The creation of new state is a vital rule that we usually need in order to survive our Tripura people. As well as we have seen, we Tripura people were in a mood of diminishing positions, or it might be a distortions, and hence without the creation of separate state, there is no any elements for survival of Tripura peoples. So we usually, all the 12 lakh Tripura people, we demand for our great creation of our separate state Tripuraland for the existence of our Tripura people. Number 2, high modality committee, the report have been finalized in last 2018 of during the BJP IPFT in the form of governments, and have given the assurance that is the within 6 months high modality committee report will be vested and implement very early. But the assurance have given by the central government, it was not function properly. So in order to implement as immediately, so we urge our pitiful demands as fast as possible to implement very early. So number 3, 125th Amendment Bill, that which was vested under by the Ministry of Home Affairs and under the direction of the Ministry, the 6th schedule 125th Amendment to empower the district ADC. Last in Guwahati, it was already the meeting was done along with all the NGOs and the political party,
but till now it was gone and passed by already 1 year, but it was not implemented yet. So we urge the central government to immediately report as well as implementation directly toward the Tiprasa people, or for the welfare of the Tiprasa people, or for the district peoples. And number 4, Cockbroke. Cockbroke speaking is a vital rules. And our Tiprasa 12 lakh people were speaking our Cockbroke. And usually the Cockbroke is depriving in the sectors, in writings, in reading, or in vocabulary or spelling. So we just adopted and we just urge and demand for the Roman script is the best in writing, pronunciation. So we demand to the government immediately to introduce Cockbroke and inclusion of in the Ed schedule with Roman script. That is our prolonged pending issues. And number 5, till now, the Tiprasa peoples, we could understand, mostly they they're qualified in their graduation, post-graduation, and mostly they have done their degree and they qualified. But till now, during the tenure of the CPM regime, the 25 years gone past by, the backlog ST, the job is not being taken, because in every sector the ST category job were just dumped inside it, and it was not given or not beneficial to the tribal peoples or the Tiprasa people. That is why on this dump 25 years that should be revived and should be implemented directly toward the welfare of the Tiprasa people. So we urge the government to implement immediately as fast as possible for the ST backlog to filling up all the vacant posts. ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। রাজধানীর লিচুবাগানস্থিত ব্যাম্বু অ্যান্ড ক্যান ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক হস্তকারু শিল্প দিবস উদযাপন, ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন। 15 অক্টোবর আন্তর্জাতিক হস্তকারু শিল্প দিবস উপলক্ষে রাজধানীর লিচুবাগানস্থিত ব্যাম্বু অ্যান্ড ক্যান ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটে এক হস্তকারু শিল্পের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন। তিনি অনুষ্ঠানে হস্তকারু কার্যে বিভিন্ন সামগ্রী পরিদর্শন করে বলেন, হস্তকারুশিল্পকে বাণিজ্যিক দিক থেকে দেখলে হবে না, পরম্পরা উপরে হস্তশিল্প রাজ্যের পরিচয়। এই হস্তকারুশিল্প বাঁচিয়ে রাখতে হবে। রাজ্যে এই শিল্পের সংস্কৃতি রয়েছে, বিশ্বের সব জায়গায় শিল্পের এই ধরনের কোনো না কোনো সংস্কৃতি রয়েছে। এর মধ্যে রাজ্যে বাঁশের সংস্কৃতি দিয়ে হস্তকারু শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, এই হস্তকারু শিল্পের ভালো চাহিদা রয়েছে, আর এই শিল্পের উপর ভিত্তি করে বাজারে আরও নতুনত্ব কার্যকর কারুকার্য নিয়ে আসতে হবে। আর এই কারুকার্য বাজার আমদানি হলে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি পাবে, আর হস্তশিল্পে রাজ্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এর জন্য সঠিকভাবে কাজ করতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। হস্তশিল্প যাকে বলে সেটা শুধু বাণিজ্যিক দিক থেকে দেখলে হয় না, সেটা বাণিজ্যিক দিক গুরুত্বপূর্ণ আমি জানি, সেটাকে আমাদের অন্য দিক থেকে দেখতে হয়, সামাজিক দিকে দেখতে হয়। প্রথম এই যে কারুশিল্প বা হস্তশিল্প যাকে বলে সেটা হলো এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি। দ্বিতীয় ট্রেডিশনাল স্কিল যাকে বলে, যে আমাদের পরম্পরাগত যে শিল্প আছে সেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে কারুশিল্প হস্তশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তৃতীয় এই হস্তশিল্প বা কারুশিল্প যাই বলি আমরা, হ্যান্ডিক্রাফট, সেটা মানসিক ক্রিয়েটিভিটিকে দেখায়, মানুষের সৃজন শক্তি, সেটারই বহিঃপ্রকাশ হলো কারুশিল্প, হস্তশিল্প। এবং সেটাকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে চাই আমরা, অর্থনীতির দরকার আছে, ইকোনমিক্সের দরকার আছে। আজকে ইকোনমিক্সের যুগ, ইকোনমিক্স ছাড়া কোনো কিছু টিকে থাকা সম্ভব না। একটা বিরাট সংখ্যক লোক ভারতবর্ষের জনসংখ্যা এই হস্তশিল্প কারুশিল্পের সঙ্গে জড়িত। আমাদের ত্রিপুরাতে বাঁশ বেতের কাজ, অন্যখানে মাটির কাজ আছে, কোনোখানে তাঁতের কাজ আছে, সেটাও হ্যান্ডলুম যাকে বলে। আমাদের
রাষ্ট্র একটা বিরাট রাষ্ট্র, বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিভিন্ন ভাষা, তারও একটা প্রমাণ আমাদের কারুশিল্প, হস্তশিল্প। যেমন কি আমরা যদি যাই মধ্যপ্রদেশে আমরা দেখবো সেখানে শাড়ির নাম চাঁদেরি, বাংলাতে আসবো টাঙ্গায়, ঢাকাতে খাবো, ঢাকায় শাড়িও আছে। পৃথিবীর সব জায়গায় সব প্রান্তে নিজের একটা বৈশিষ্ট্য আছে ক্রাফটের। আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ধ্বংসশিল্প বা বাঁশের ব্যাম্বু হ্যান্ডিক্রাফট, সেটাকে উন্নত করা মানে ত্রিপুরার পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রাখা। এ কথাই বলছি কারণ আমরা যখন ক্রাফটের কথা বলি আমরা ভাবি কি সুন্দর জিনিস, কি সুন্দরভাবে বানিয়েছি সেটাই দেখি। সেটা আছে ঐতিহাসিক মূল্য আছে, সাংস্কৃতিক মূল্য আছে, সামাজিক মূল্য আছে, ঐতিহাসিক মূল্য আছে। একটা ছোট জিনিসের মধ্যে মাছ দেওয়া হয়েছে আমাদের, মাছ তো কাপড়ের পাওয়া যায়, বড় বড় দোকানে ব্র্যান্ডেড মাছও পাওয়া যায়, কিন্তু এই যে মাছটা, বাঁশের মাছ বা কেনের মাছটা, সেটা বিশিষ্ট আছে। সেটা হাতে তৈরি করেছেন শিল্পকার, সেটাতে ক্রিয়েটিভিটি আছে, নতুনত্ব আছে, নতুন চিন্তাধারা আছে। এবং সেটা ত্রিপুরা আমরা ক্রাফট দেখে রাজ্যকে চিনতে পারি। যদি আমরা বাসের কোনো জিনিস দেখি আমরা নিশ্চয়ই ত্রিপুরা থেকে এসেছি। যদি সেই বাঁকুড়ার গুণগুলি দেখি আমরা পশ্চিমবঙ্গে। এই যে হস্তশিল্প, কারুশিল্প, সেটা কিন্তু রাজ্যের পরিচয়, দেশের পরিচয়। এখন আমরা বিলেতে যদি পাঠায় একটা শাড়ি, বানারসি শাড়ি, মানুষ বলবে সেটা ভারতবর্ষ থেকে, বানারস থেকে এসেছে। বা কার্পেট যদি যায় কাশ্মীর থেকে, আমরা জানি যে কাশ্মীরি কার্পেট। তাই ত্রিপুরার পরিচয় তার শিল্পের দ্বারা। ত্রিপুরার পরিচয় যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, এই হস্তশিল্প, কারুশিল্পকে আরো সুন্দরভাবে করতে হবে, আরো সংগঠিত ভাবে করতে হবে। সেটা বেশিরভাগই কি হয়ে আছে, আনঅর্গানাইজ সেক্টরে আছে। সেটা পুরোপুরি ভাবে এমএসএমই সেক্টর নিয়ে আসা দরকার। এই যে হস্তশিল্প, হ্যান্ডিক্রাফট, বেশিরভাগই কিন্তু কি আছে, এটা আনঅর্গানাইজ সেক্টরে আছে। যেমন আসামে মনে হয় চা, তেল এবং কাঠের পরই সবচেয়ে বড় শিল্প হল কাঠ শিল্প। চা, তেল এবং টিম্বার। তাই আসামের ইকোনমিকে কি বলে, পপুলারাইজ করা। এবং আমি আগেই বলেছি, আবার বলছি, ডিমান্ড আর সাপ্লাই খেলা অর্থনীতি। তো ডিমান্ডটা কি এবং সাপ্লাইকে আমরা করতে পারবো ঠিক পাশে, সেটা দেখা এবং সংগঠিত করা। এই যে ছোট ছোট ইউনিটগুলি, ক্লাস্টারগুলি সংগঠিত করা, এমএসএমই তৈরি করা, সেটা গ্রাউন্ড ওয়ার্ক। সেটা না করলে কিন্তু হবে না, সেটা করতে হবে এমএসএমই। আর ভারতবর্ষে আপনারা জানেন মনে হয়, এমএসএমই কিন্তু ভারতবর্ষের অর্থনীতি নির্ভর। জিডিপিতে সবচেয়ে বেশি কন্ট্রিবিউশন কে করে, এমএসএমই। মানুষের কাজ পেতে সবচেয়ে বেশি এমএসএমই দেয়। সুতরাং এমএসএমই হবে ভারতের অর্থনৈতিক কেন্দ্র। তাই ক্রাফটকেও এমএসএমই নিয়ে আসতে হবে, সংগঠিত করতে হবে। এমএসএমই যা যা সুবিধা আছে আত্মনির্ভর ভারতে, সেটা ত্যাগ করা। অনেক কিছু দিয়েছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আত্মনির্ভর ভারত, সেখান থেকে লোন নেওয়া, ক্লাস্টারগুলি স্ট্রেংথেন করা, প্রোডাক্টগুলি ভালো করা, সেটা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। এবং যারা ফাউন্ডেশন ফর এমএসএমই ক্লাস্টার ভালো কাজ করছে, এই পশ্চিমবঙ্গ পরিষদ আমাকে দিয়ে গেছিল অফিসে, খুব ভালো কাজ করছে, কাজটা চলুন, কিন্তু আর একটু বাড়াতে হবে। আর প্রোডাক্টগুলি যখন মার্কেটে আসে, আমরা চাই যে প্রোডাক্টগুলি মার্কেটে আসে, তখন ত্রিপুরা নাম হবে। যারা ক্লাস পার্সনস, ওদের হাতে অর্থ আসবে, আরো লোক যখন কাজ করতে পারে, আকর্ষিত হবে। কারণ আমরা যে এক্সিবিশন আইটেম বানাই,
সে মন্ত্রী বা এমএলএ দেখানোর জন্য বা চেয়ারম্যান সাহেবকে দেখানোর জন্য সেটা হবে, ঠিক না? ঠিক না, সেটা না বাজারে গেলে করতে হবে, মার্কেটিং করতে হবে, সেটা কীভাবে করা যায় সেটা প্ল্যান করা। আর আজকে যারা এসছে প্লাস পার্সেন্ট ওদেরকে অভিনন্দন জানায়, এত সুন্দর সুন্দর জিনিস বানিয়েছে, বিশেষ করে জ্যাকেটটা আমার পছন্দ হয়েছে, সেটা নতুনত্ব আছে, সেটাকে আরো অন্যরকম ডিজাইন করে বানানো যায়। একবার যখন বেসিক প্রোডাক্ট তৈরি হয়ে গেছে সেটাতে ইনোভেশন করা খুবই সহজ, সেটা করা দরকার। আর অনেকজন আর শুনেছি ম্যাডাম থেকে এখানে অনেকজন জীবনে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডিং আছে, খুব ভালো হায়ার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডিং ত্রিপুরাতেই আছে। খুব ভালো, তো আমাদের প্রস্পেক্ট অনেক, তারপরে আমাদের ট্যালেন্ট অনেক আছে, সেই ট্যালেন্টটাকে সঠিক পথে নিয়ে যায়। কারণ ক্রাফটসম্যান তো আর্টিস্ট অ্যাকচুয়ালি, আমরা বলতে গেলে ক্রাফটসম্যান কিন্তু আর্টিস্ট, যারা হস্তশিল্পী উনি, ওদেরকে শিল্পী করি আমরা, ঠিক না? যে তুমি দিয়ে ছবি করে, কবিরা কথা দিয়ে ছবি করে, ক্যামেরাম্যান ক্যামেরা দিয়ে করে আবার হাত দিয়ে হ্যান্ডিক্রাফট হস্তশিল্পী বলে, শিল্পী বলে আমরা বাংলা, তো ওদেরকে এই পথে গাইড করা, কারণ তারা হয়তো জানতে পারে না কিভাবে করা যায়, সেটাই গাইড করার জন্য ফাউন্ডেশনের কাজ করে, এমএসএমই তৈরি করা, ব্যাংকের লোন নেওয়া, কৃষিকে আসার পুরো নতুন প্রোডাক্টের জন্য অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূর্বাশার চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী সহ অন্যান্যরা। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। আইএনপিটির সভাপতি বিজয় রাঙ্কুলের নেতৃত্বে 5 সদস্যের এক প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন। আইএনপিটির সভাপতি বিজয় রাঙ্কুলের নেতৃত্বে 5 সদস্যের এক প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে। এই দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে অবিলম্বে এডিসিতে সাধারণ নির্বাচন করা, 33 জন উপজাতি পরিবার রাজ্য সরকারের কাছে জমি বিক্রির জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিল, সেই মোতাবেক তাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনোভাবে 1960 সালের অ্যাক্ট অনুযায়ী অনুমতি দেওয়া যাবে না। কোনো উপজাতির জমি অনুপজাতি কিনতে পারবে না, আইনগতভাবে তাকে রক্ষা করতে হবে। জেডি মণ্ডল লেখা বইতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে রাজ্যের ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে, তাকে অবিলম্বে বাদ দেওয়া, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে এদিন ডেপুটেশন প্রদান করা হয় আইএনপিটির পক্ষ থেকে। রাজ্যপাল এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। অন্যান্য দাবিগুলি দেখবেন বলেও তাদের জানিয়েছেন বলে জানান আইএনপিটির সম্পাদক জগদীশ দেববর্মা। অক্টোবর আমরা আইএনপিটির সভাপতি মাননীয় বিজয় কুমার রাঙ্কলের নেতৃত্বে 5 জনের প্রতিনিধি রাজ্যের মহামান্য রাজ্যপালের নিকট ডেপুটেশন দিয়েছি। ডেপুটেশনকালে আমরা একটি মেমোরান্ডামও দিয়েছি, তার মধ্যে নাম্বার 1 মেমোরান্ডামের দাবি হচ্ছে অবিলম্বে স্বশাসিত জেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন ঠিক সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। সেকেন্ড, ইদানিং রাজ্য সরকার 33 জন উপজাতি পরিবার কর্তৃক দরখাস্ত করা জমি বিক্রির জন্য, ভূমি বিক্রির জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিল। সরকার ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাদেরকে পারমিশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের মেমোরান্ডামে স্ট্রং দাবি রয়েছে, কোনো ট্রাইবাল পরিবার জমি বিক্রির জন্য সে সরকারের কাছে অনুমতি চাইলেও কেএলআর অ্যাক্টে 1960 কেএলআর অ্যাক্ট অনুযায়ী সেটা পারমিশন দেওয়া যাবে না। কোনো উপজাতি জমি ও উপজাতিরা কিনতে পারবে না, যাতে এটা আইনে পরিণত করে স্ট্রংলি এটাকে রক্ষা করা হয়। নাম্বার 3, জেডি মণ্ডল সাধারণ একজন লেখক, উনি ত্রিপুরার কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে MA পল সায়েন্স 3rd সেমিস্টারে একটা চ্যাপ্টারে জেডি মণ্ডলের চ্যাপ্টার উল্লেখ করেছে, সেখানে মেনশন করেছেন জেডি মণ্ডল 550 বছর আগে এই পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো এক হিন্দু বাঙালি রাজা ছিল।
এবং এটা একটা বিকৃত করা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে রাজ্যের সুষ্ঠু স্বাভাবিক সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির যে কমিটি রয়েছে 3 জনের কমিটি, তারা এই লেখাটাকে সেখানে অ্যাড করেছে, যুক্ত করেছে। এটাকে অবিলম্বে MA পল সায়েন্স 3rd সেমিস্টার চ্যাপ্টার থেকে বাদ দেওয়ার জন্য মহামান্য রাজ্যপালকে আমরা আজকে আবেদন জানিয়েছি। এই ব্যাপারে মহামান্য রাজ্যপালের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, এটা বোধ হয় ভুল বশত কারণে সেখানে সিলেবাসে ইনক্লুশন হয়ে গেছে। এটা হওয়া সম্ভব নয়। আমরা সবাই জানি পৃথিবীতে ডাইনেস্টি পিরিয়ড চায়নার পরে, চীন রাষ্ট্রের পরে ভারতবর্ষে ত্রিপুরাই দ্বিতীয়। সুতরাং এই ব্যাপারে আমি আগামীকাল ইউনিভার্সিটির বা চ্যান্সেলরকে ডেকে এনে বিষয়টা কথা বলবে। তারপরে 4 নম্বর, রাজ্য সরকার কর্তৃক যেটা ঘোষিত, প্রত্যেক করোনা ভাইরাস জনিত কোনো পরিবারের সদস্য যদি মৃত্যু হয়, পরিবার সদস্যদের 10 লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা। এখনো একটি পরিবারও 10 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পায়নি। অবিলম্বে রাজ্য সরকারের ঘোষিত সেই প্রকল্প বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আমরা রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি জানিয়েছি। এটাই হচ্ছে ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। আগরতলা শহরকে স্মার্ট সিটিতে পরিণত করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার আমতলী এলাকায় স্মার্ট সিটির গেট তৈরি করার জন্য জায়গা পরিদর্শনে যায় অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্যরা। আগরতলা শহরকে স্মার্ট সিটিতে পরিণত করার কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। এই স্মার্ট সিটি প্রকল্পে 2টি গেট তৈরি করা হবে। একটি গেট করা হবে খয়ারপুর এলাকায় এবং অপরটি করা হবে আমতলী এলাকায়। আগরতলা শহরকে স্মার্ট সিটিতে পরিণত করার জন্য একটা অ্যাডভাইজারি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আমতলী এলাকায় স্মার্ট সিটির গেট তৈরি করার জন্য জায়গা পরিদর্শনে যায় অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্যরা। সাথে ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক তথা স্মার্ট সিটি প্রকল্পে অধিকর্তা ডক্টর শৈলেশ কুমার যাদব, বিধায়ক ডক্টর দিলীপ দাস, সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা সহ অন্যান্যরা। স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অধিকর্তা ডক্টর শৈলেশ কুমার যাদব জানান, স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অধীন 66টি প্রজেক্ট রয়েছে। তার মধ্যে 2টি প্রজেক্ট হল সিটি গেট বানানো। একটি গেট তৈরি করা হবে খয়ারপুরে, সেখানে 59 কোটির স্থাপত্য ফুটিয়ে তোলা হবে। অপর গেটটি তৈরি করা হবে আমতলী এলাকায়, সেখানে রাজ্যের সংস্কৃতি ফুটিয়ে তোলা হবে। একই সাথে নির্মহল ও মাতাবাড়ি মন্দির ফুটিয়ে তোলা হবে, যাতে করে বহিরাজ্য থেকে কোনো পর্যটক আসলে রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রের বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা নিতে পারে। এই 2টি গেট তৈরি করার জন্য 5.2 কোটি টাকার টেন্ডার হয়ে গেছে বলেও জানান তিনি। अगरतला स्मार्ट सिटी के टोटल 66 प्रोजेक्ट हैं। उसमें 2 प्रोजेक्ट हैं सिटी गेट्स बनाने के लिए। हमारे 2 सिटी गेट बनने हैं, एक अगरतला शहर के दोनों एंड पे। तो एक सिटी गेट बन रहा है हमारा खैरपुर में, जो कि जिसका थीम होगा बेसिकली ऊना कोटी को सड़क जाती है, तो ऊना कोटी के जो स्कल्पचर्स हैं वो थीम होगा। दूसरा सिटी गेट बनना है इधर जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, आमतली। तो ये AMC का रिसेंटली एक्सटेंशन हुआ एरिया, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और यहाँ पे दिस सिटी गेट इज़ द मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, बेसिकली पैटर्न ऑन नीर महल एंड मातावारी एंड हैविंग बिग LED displays. The aim is to the people who are visiting from outside the state, they should get a feel of what is there in our state to see. The prominent tourist places ache, so this will create a attraction for the visitors as well as the people of this city. That is the aim. The total this already tender complete हो गए थे, और जो हम लोग काम अवार्ड कर दिया है, टोटल टेंडर्ड वैल्यू of both the gates combined together is rupees 5.2 crore. So now the work will be started. The agency is on board. Thank you. ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। মধুপুর থানাধীন সাধুরামপাড়া এলাকায় জলাশয় থেকে উদ্ধার হলো এক ব্যক্তির মৃতদেহ।
মধুপুর থানাধীন সাধুরামপাড়া এলাকায় জলাশয় থেকে উদ্ধার হলো এক ব্যক্তির মৃতদেহ। ঘটনা সূত্রে জানা যায়, মৃত ব্যক্তির নাম সুধীর দেববর্মা, বয়স ৪৫। জানা যায়, সুদীপ দেববর্মা দীর্ঘ ৩-৪ দিন ধরে নিখোঁজ। যদিও বাড়ির পরিবার থেকে মধুপুর থানা কোনো অভিযোগ করা হয়নি। পরবর্তী সময়ে বৃহস্পতিবার ভোর সকাল এলাকার এক ব্যক্তি রাবার গাছ কাটতে গিয়ে জলাশয়ের মৃত ব্যক্তির দেহ ভাসতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তি এলাকার লোকজনদের খবর দেয়। খবর দেয়া হয় মধুপুর থানায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মধুপুর থানার পুলিশ। জলাশয় থেকে উদ্ধার করা হয় মৃতদেহকে মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে আসা হয়। মৃত ব্যক্তির পরিবারের রয়েছে এক মেয়ে ও এক ছেলে এবং স্ত্রী। যদিও পরিবারের কাছ থেকে জানা যায়, নিত্যদিন মদমত্ত অবস্থায় জলাশয়ে পড়ে ওনার মৃত্যু হয় বলে এলাকাবাসী জানায়। সুধীর দেববর্মায় পেশায় ছিলেন শ্রমিক। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। বাড়িতে কদিন ধরে নিখোঁজ ছিল? নিখোঁজ নাই, বাইরে কোনো সময় যা বাড়ির যা একবার মদ খাই করছে না, আয়ে কত ঘুমা ভাত খেলে খাইছে, আবার কোই জানে বাইরে যাবার। কদিন ধরে খোঁজ নাই, বাড়িতে নাই যে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। পৃথক ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবিতে আইপিএফটির এডিসি এলাকা বন্ধের প্রভাব পড়ে রাজ্যের তেলিয়ামুড়া মহকুমা এবং সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এডিসি এলাকাগুলিতে। আইপিএফটি দলের কর্মীরা ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবিতে বৃহস্পতিবার রাজ্যের এডিসি এলাকাগুলিতে বন্ধের আহ্বান জানিয়েছিল। এর অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার বন্ধের প্রভাব পড়ল তেলিয়ামুড়া মহকুমার এডিসিভুক্ত এলাকাগুলিতে। এদিন সকাল ৬টা থেকে আইপিএফটি দলের কর্মীরা প্রথমত মঙ্গিয়াকামী জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। এর কিছুক্ষণ পরেই আইপিএফটি দলের কর্মীরা তুইকর্মা, মানিক বাজার, দুস্কি, রাঙ্গামুড়া, হদ্রায়, উত্তর মহারানী এলাকাগুলি সড়কপথ অবরোধ করে এবং দোকানপাট বন্ধ করে দেয়। এই বন্ধের প্রভাবে এডিসি এলাকার জনজাতি অংশের মানুষজনেরা বিভিন্নভাবে দুর্ভোগের শিকার হয়। পরে আইপিএফটি তেলিয়ামুড়া ডিভিশন কমিটির সভাপতি চিত্রমণি জমাতিয়া জানান, আইপিএফটি দলের ৫ জন বিধায়ক দিল্লিতে থাকার কারণে তারা এই কর্মসূচিতে যোগ দিতে পারেনি। তিনি এও জানান, মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়ার নেতৃত্বে ৫ জন বিধায়ক দিল্লিতে ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা করার জন্য দিল্লি গেছেন। পরবর্তী সময় তিনি এও জানান, ২০১৮ সালে বিজেপি দলের সাথে জোট বন্ধনের সত্ত্ব আজও পূরণ হয়নি। ধন্যবাদ। আজকে আমরা ইস্ট তেলিয়ামুড়া সাব ডিভিশনের পক্ষে আজকে আমাদের এই মঙ্গিয়াকামী হাইওয়ে রুটে আজকে আমরা 24 আওয়ার্সের জন্য আজকে আমরা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ গত যে আমাদের সেন্ট্রাল কমিটির মাননীয় এনসি দেববর্মার নেতৃত্বে আজকে সকাল ৬টা থেকে কাল বিকাল সকাল ৬টা পর্যন্ত 24 আওয়ার্সের জন্য আজকে বনের ডিক্লারেশন তারা দিয়ে দিয়েছে। কেন আজকে আমরা সেই 24 ঘন্টার জন্য আমরা আজকে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি, তার কারণটা হচ্ছে এই যে আমরা আজকে 5টা ডিমান্ড নিয়েছে এরা। আমরা আজকে আমরা আজকে পথ অবরোধ এবং দোকানপাট সমস্ত স্কুল আদালত আমরা আজকে আজকে করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ হচ্ছে যে আমাদের নাম্বার 1 পয়েন্ট হচ্ছে যে আমরা বিগত 2009 থেকে কন্টিনিউয়াসলি স্মুথভাবে যে আমরা আজকে বিগত 12 বছর যাবৎ মাননীয় এনসি দেববর্মার নেতৃত্বে ভারতের পবিত্র সংবিধানের 2-3 ধারা অনুসারে আজকে আমরা 12 বছর যাবৎ আমাদের টিটিএডিসি এরিয়া 7132.56 স্কোয়ার কিলোমিটারকে আমরা এই ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন করার জন্য। এদিকে 15 অক্টোবর সারা রাজ্যে আইপিএফটি যে বন্ধ ডাক দিয়েছিল, তারই অঙ্গ হিসেবে বক্সনগর ব্লকের দয়ালপাড়া এডিসি ভিলেজেও বিশালগড় এডিসি ভিলেজের জনসাধারণ সোনামুড়া বিশালগড় জাতীয় সড়কের চেলিখোলা ব্রিজের সামনে টায়ারে আগুন লাগিয়ে তীব্র আন্দোলন করতে দেখা যায়। তবে দুই দিক থেকে গাড়ি আসা যাওয়া করতে বাধা দেয় তারা। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এডিসি অঞ্চলতেই নাই আইপিএফ তিনি 24 ঘন্টা বন্ধ আব চেলিখোলা এডিসি ভিলেজ সোনামুড়া বিশালগড় रोड अरुतो जों पिकेटिं खाय दंलायो आईपीएफटी रेभिनिउ अर्गानाइजेशन ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन अबनति नाय दिनै अब शान्तिपूर्ण बन अशान्तिपूर्ण बन भारतनि गणतंत्र पद्धतिते 2018 যে কথা ছিল কেন্দ্র সঙ্গে আমাদের যে ত্রিপুরাল্যান্ড হাই পাওয়ার মডেলিটি কমিটি তারা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট করার জন্য গঠন করে এই মূল উদ্দেশ্যকে নিয়ে আমরা আজকে গণতন্ত্র পদ্ধতিতে এই আন্দোলনকে নিয়ে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে এডিসি অঞ্চলকে নিয়ে বন্ধ ডাকেছিল। আপনাদের পরিকল্পনা হলো আমাদের
যে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা সংখ্যা গরু থেকে সংখ্যালঘু হতে যাচ্ছি এবং এই অঞ্চলকে বেছে যদি এডিসি অঞ্চলকে ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন করি তাহলে আমাদের এই ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা। সোনামুড়া ছাত্র সংস্থার উদ্যোগে ভারতরত্ন এপিজে আব্দুল কালাম আজাদের জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। সোনামুড়া টাউন হলের কনফারেন্স হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সোনামুড়া ছাত্র সংস্থার উদ্যোগে কোভিড যোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। মহকুমা শাসক সুব্রত মজুমদার ও সোনামুড়া থানার ওসি, সোনামুড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইনচার্জ, সোনামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীসহ সোনামুড়া কর্মরত সকল সাংবাদিকদের এদিন করোনাকালীন মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকায় তাদেরকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় এবং এদিন প্রায় 20 জনের অধিক রিকশা চালকের হাতে ফুল ও স্যানিটাইজার তুলে দেওয়া হয় সংস্থার পক্ষ থেকে। মহকুমা শাসক সুব্রত মজুমদার সংস্থার এই ধরনের অনুষ্ঠানে আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জানান। সাংবাদিকদের এক সাক্ষাৎকারে বলেন, সামনে আসছে দুর্গাপুজোর, তাই সোনামুড়ার ঐতিহ্য রক্ষা করে এবং সরকারি গাইডলাইন অনুযায়ী যাতে দুর্গাপূজা আনন্দ উপভোগ করেন এবং মহকুমার সবাইকে শারদীয় দুর্গাপূজার অগ্রিম শুভেচ্ছাও জানান। সংস্থা সোনামুড়া এরা হলো প্রাক্তনী যারা এনসিআই বা আদার্স ইনস্টিটিউশনে যারা আছে, ওনারা কোভিড যে পিরিয়ড এখন মার্চ মাস থেকে যেটা শুরু হয়েছে, আমি দেখেছি বিভিন্ন কর্মসূচি ওনারা গ্রহণ করেছেন। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে আজকে ওনারা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করেছেন, দুস্থদের মধ্যে বিভিন্ন পকেটগুলিতে খাদ্য বিতরণ করেছেন, বিভিন্ন সময় সামাজিক অন্যান্য কাজও করেছেন। পাশাপাশি আজকে ওনারা একটা নতুন পরে আরেকটা অনুষ্ঠান করলেন, সেখানে হলো যারা আমাদের এই যে নগর পঞ্চায়েত এরিয়ার মধ্যে যারা রিস্কাপুলার আছেন ওনাদের মধ্যে ওনারা স্যানিটাইজার পাশাপাশি কিছু ফ্রুটস ওনারা বিতরণ করেছেন এবং কোভিড পিরিয়ডে যারা বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সরকার কিছু গাইডলাইন দিয়েছেন। 11 অক্টোবর আমরা নতুন কিছু গাইডলাইন পেয়েছি, তো সে অনুযায়ী আমাদের যে যে গাইডলাইনগুলি রয়েছে সেগুলি মান্যতা দিয়ে আমাদের চলতে হবে। যেমন আমাদের প্রত্যেকটা প্যান্ডেলে স্যানিটাইজার থাকতে হবে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং থাকতে হবে, পূজার ক্ষেত্রে আমাদের অঞ্জলি প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। পুরোহিত যখন মন্ত্র উচ্চারণ করবে উনি মাইকি করবে বা দূর থেকে আমরা সেটাকে অনুসরণ করব এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে যারা দর্শনার্থী আসবেন ওনারা সেটা বজায় রাখবেন। সেগুলি আমরা অলরেডি ক্লাবগুলির সঙ্গে যে মিটিং করেছি সেই মিটিংয়ে আমরা সেগুলি আলোচনা করেছি। আশা করি সরকার নির্দেশিত যে নিয়মগুলি বা দুর্গা উৎসবে কার্যকরী হবে সেগুলি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেগুলিকে অনুসরণ করব, যাতে প্রিভিয়াস ঈদ যেভাবে আমরা উদযাপন করেছি সোনামুড়ার ক্ষেত্রে, সামনে দুর্গাপূজা কালী পূজা যেটা আসছে আমাদের, সেটা আমরা আনন্দ সহকারে সবাই আনন্দ করব। পাশাপাশি আমাদের কোভিডের যে গাইডলাইনগুলি রয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা। বৃহস্পতিবার দাবি আদায়ের জন্য বিক্ষোভ মিছিল করল ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্ট। দাবি আদায়ের জন্য বিক্ষোভ মিছিল করল ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্ট। বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়াস্থিত দুষ্কি এলাকায় এনআরসি চালু করার দাবি নিয়ে টিপিএফ এর এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। উক্ত মিছিলের নেতৃত্ব দেন পাতালকন্যা জমাতিয়া। এদিনের এই বিক্ষোভ মিছিল সম্পর্কে জানতে চাইলে পাতালকন্যা জমাতিয়া জানান, এনআরসির মাধ্যমে বৈধ ভোটার চিহ্নিত করে অবৈধ ভোটার বিতাড়িত করে প্রকৃত ত্রিপুরাবাসীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এই আন্দোলন। তিনি আরও জানান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাসনকাল দেখেছেন সকলেই। এক রাজনৈতিক ফায়দা ফুরিয়ে গেলে সাধারণ মানুষকে ভুলে যান। অধিকার ভিক্ষা করে আদায় করা যায় না, অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রকৃত ভোটার চিহ্নিত করে অবৈধ ভোটার বিতাড়িত করার মাধ্যমে জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এই আন্দোলন। অধিকার যতদিন পর্যন্ত আদায় না হবে আন্দোলন चलबे बोलो জানান তিনি। ये संविधान के मुताबिक से एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 6 के मुताबिक से एनआरसी के लिए केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। अभी सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग 18 तारीख मार्च में डेट था, लेकिन कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण से अभी पेंडिंग है। तो ये एनआरसी जल्द से त्रिपुरा में लागू करने के लिए भी आज हम लोग का ये मार्च से, क्योंकि एनआरसी के थ्रू एनआरसी इलीगल वोटर को डिटेक्ट कीजिए। एडीसी इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, हम लोग पहले से वोट बॉयकॉट करके आए, इसलिए क्योंकि इलीगल वोटर वोट एंटरटेन नहीं कर सकता डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो जेन्युइन इलीगल वोटर, जेन्युइन जो लीगल वोटर, इसको पहले आइडेंटिफाइड करो, इसके बाद वोट ले लो। लेकिन आज तक हम लोग देखा कभी इंडिया गवर्नमेंट इलीगल वोटर को नहीं होता है। तो एक बात है, अधिकार को मिलने के लिए कभी भिक्षा नहीं कर सकते, अधिकार को छीन के लेना पड़ती है। तो आज हम लोग 70 ईयर्स हम लोग भिक्षा करके आए, इंडिया गवर्नमेंट को हमको ये दो वो दो करके हम लोग भिक्षा करके चला जाए।
हम लोग का पूर्वपुरुष भी भिक्षा करके चले हैं, लेकिन ये भिक्षा से नहीं हुआ। इसलिए हम लोग आज हम लोग का अधिकार को अपना खुद लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग अभी हाजिर है और सुप्रीम कोर्ट का वेट कर रही है एनआरसी। और इंडिया गवर्नमेंट भी यही चाहती है, इंडिया गवर्नमेंट अगर त्रिपुरा पीपल लोग को त्रिपुरा पीपल लोग, नेटिव पीपल, इंडिजिनस पीपल को अगर राइट्स देता तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जाना कोई ज़रूरी नहीं पड़ता। लेकिन आज की जरूरत पड़ा, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं तो इंडिया गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को नहीं रेस्पेक्ट करता हो और सुप्रीम कोर्ट को नहीं हेल्प करता हो और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को भी रेस्पेक्ट नहीं किया इंडिया गवर्नमेंट ने। कांग्रेस सरकार में भी देखा हम लोग, सीपीएम गवर्नमेंट भी देखा, अभी बीजेपी गवर्नमेंट भी देखा। सेम जो गवर्नमेंट में जाती है सब वो क्या है, एक बात तो है ना। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 প্রত্যাহার সহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে রাজধানীতে দাবি দিবস পালন করল অল ইন্ডিয়া ডিএসইউ রাজ্য কমিটি। জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 প্রত্যাহার, ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন বন্ধ করা সহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার সমগ্র দেশব্যাপী দাবি দিবস পালন করল অল ইন্ডিয়া ডিএসইউ। তারই অঙ্গ হিসেবে অল ইন্ডিয়া ডিএসইউ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে দাবি দিবস পালন করা হয়। এদিন বাদারঘাটস্থিত হঠাৎ বাজার এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে অল ইন্ডিয়া ডিএসইউ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ডিএসইউ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতি মৃদুল কান্তি সরকার। তিনি এই দিনের কর্মসূচির উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানান। আজকে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন, খুন, ধর্ষণ বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি এবং ছাত্র স্বার্থ বিরোধী শিক্ষানীতি, জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 অবিলম্বে বাতিলের দাবিতে আমরা সারা ভারতবর্ষব্যাপী আজকে দাবি দিবস পালন করছি। তারই অঙ্গ হিসাবে এই ত্রিপুরা রাজ্য আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে আজকে এই দাবি দিবস বিভিন্নভাবে উদযাপন করব, অনলাইনে আমরা পোস্ট করব। সেই অঙ্গসূচিতেই এখানে 14 বাদারঘাট কেন্দ্রের হঠাৎ বাজারে আমরা এই দাবিগুলি নিয়ে এখানে প্রদর্শন করছি এবং আপনাদের মাধ্যমে জনসাধারণ থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, শিক্ষক সবার কাছেই আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে আহ্বান রাখছি যে এই দাবিগুলির ভিত্তিতে আপনারাও আপনাদের মতো করে সোচ্চার হন, সরকারকে বাধ্য করুন এই দাবিগুলি পূরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। মৃদুল কান্তি সরকার, রাজ্য সভাপতি। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা।